سلطان صلاح الدین اویسی صاحب اور یہ جب سے مجلس اتحاد المسلمین انڈیا میں آیا اس کے بعد پہلے تو واحد الدین اویسی صاحب کی سرپرستی میں احیاء ہوا اور بہترین طریقے سے اس کا یعنی کہ ایڈیشن کی وجہ سے دیگر دوسرے سبجیکٹس کی جو سو مقبولیت ہونا شروع ہوئی دنیا میں اور خاص طور پہ ہندوستان میں اور خاص طور پہ ریاست دکن جب کہ ریاست دکن ہوتا تو کبھی لکھنؤ اور حیدرآباد دکن کا ہی ہوتا پورے ہندوستان میں اور ریاست دکن میں ہمارے آندھر پردیش میں جو ہے سو اردو وہ جو ہے سو رفتہ رفتہ ختم ہو جا رہی تھی کیونکہ اس کی وجہ بھی ہم لوگ ہی تھی ہماری بھی قوم تھی کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے بچوں کو انگلش میڈیم کی تعلیم اعلیٰ تعلیم کی طرف سوچ کر کے آگے بڑھا رہے تھے اس وجہ سے اردو میں جو ہے سو ہم لوگ ڈکلائن ہوتے گیا اردو کا ڈیولپمنٹ ہوتے 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 آج آپ لوگوں کے سامنے ظاہر ہے اردو کا کیا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں لیکن آج کے نوجوان جنریشنز کو ان کی تعارف کے بارے میں ان کی شخصیت کے بارے میں زیادہ توفیق نہیں کیونکہ موجودہ آج ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے جو عوامی صدر قومی صدر بیرسٹر سعودی اویسی صاحب ان کی مضبوط قیادت جو آج ہندوستان بھر میں قوم ملت کی رہنمائی سرپرستی اور اردو کی آواز کے لیے جو بلند کرنے کا ان کا جذبہ اور ان کی قابلیت جو ثابت ہو رہی ہے وہ انہی کی تربیت کی وجہ سے ہے جو سلطان صلاح الدین اویسی صاحب اور یہ جب سے مجلس اتحاد المسلمین انڈیا میں آیا اس کے بعد پہلے تو واحد الدین اویسی صاحب کی سرپرستی میں احیاء ہوا اور بہترین طریقے سے اس کا یعنی کہ ایڈیشن کی وجہ سے دیگر دوسرے سبجیکٹس کی جو سو مقبولیت ہونا شروع ہوئی دنیا میں اور خاص طور پہ ہندوستان میں اور خاص طور پہ ریاست دکن جب کہ ریاست دکن ہوتا تو کبھی لکھنؤ اور حیدرآباد دکن کا ہی ہوتا پورے ہندوستان میں اور ریاست دکن میں ہمارے آندھر پردیش میں جو ہے سو اردو وہ جو ہے سو رفتہ رفتہ ختم ہو جا رہی تھی کیونکہ اس کی وجہ بھی ہم لوگ ہی تھی ہماری بھی قوم تھی کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے بچوں کو انگلش میڈیم کی تعلیم اعلیٰ تعلیم کی طرف سوچ کر کے آگے بڑھا رہے تھے اس وجہ سے اردو میں جو ہے سو ہم لوگ ڈکلائن ہوتے گیا اردو کا ڈیولپمنٹ ہوتے 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 آج آپ لوگوں کے سامنے ظاہر ہے اردو کا کیا حال ہے بہرحال اس کے لیے تو کوئی دوسروں کو ہم شکایت نہیں کر سکتے لیکن وہ لوگ کا بھی تھوڑا حصہ ہے اردو کو برباد کرنے میں اردو کی ترقی کو روکنے میں غیروں کا غیر ملک کے لوگوں کا بھی ہے کیونکہ یہاں کا میں مثال دے سکتا ہوں انجی کالج میں ہم لوگ 2017 میں بہت بڑی لڑائی لڑے تھے انجی کالج میں سے سبجیکٹ کو نکال دیا گیا تھا UHD BA انگلش بھی تھا اردو موجود ہے کیونکہ یہاں سے ہی اردو کی تعلیم حاصل کر گیا جو اردو کی گورنمنٹ ٹیچر بنے تو میں یہ مثال یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اردو کی ترقی کو ختم ہوتے ہوئے دیکھ کر سلطان صلاح الدین اویسی صاحب یہ جو عالم ون بکس کے ذریعے جتنے بھی اردو طلباء طالبات ہیں ان کو فری میں اگر دے کر جو بھی گورنمنٹ اسکول ہو ایڈڈ اسکول جیسے رحمت عالم ہو قدیم اسکول ہے تاریخی یافتہ اسکول ہے وہاں سے حاصل علم حاصل کیے ہوئے لوگ رحمت عالم سے آج بڑے بڑے مقامات پہ ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین بھی وہیں کے لیکن طالب علم رہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو رحمت عالم سے بھی تعلیم حاصل کر کے آج دنیا بھر میں بہت بڑے بڑے مقامات پہ ہیں میں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اردو کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کرنا کوئی سیکنڈری گریڈ کا اسٹوڈنٹ نہیں کہتا ہے اردو بولتے زبان ہے میڈیم ہے جیسا انگلش ایک میڈیم ہوتا تیلگو ایک میڈیم ہوتا ویسے اردو بھی ایک میڈیم ہے لیکن ہمارے پاس سوچ یہ ہو گئی کہ اردو میڈیم مطلب آخری درجے کے اسٹوڈنٹس نہیں اردو میڈیم سے حاصل کر کے یہ ہونے سے لوگ کئی ہیں ڈاکٹرس تو کئی ہیں انگلش بہرحال ویسے حالات میں سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کی سوچ سے اس کو جو 2007 میں اس کا عمل میں لایا اس کی تقسیم کرنے کا جب سے پوری ریاست
کہیں بھی اردو طالبہ و طالبات ہے، چاہے وہ گورنمنٹ اسکول کے ہو یا پھر ایڈیڈ اسکول کے ہو، وہ لوگ کو یہ مٹیریل دیا جا رہا. یہ مٹیریل کے ذریعے جو بھی پریپریشن کرتے ہیں اس کو بنیاد میں اس کو بیس کرتے ہوئے اگر کوئی بھی پریپریشن کر رہے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس، وہ لوگ بہترین مارکس حاصل کر رہے ہیں، مور دین 80% لا رہے ہیں. یہ تو کئی سالوں سے ہر سال کا جو رواج رہا، ہم لوگ یہاں پہ سب کو جمع کر کے دے. لیکن اب الیکشن کا دور چل رہا، اس لیے ہر بار مہمان خصوصی جو حیدرآباد دارالسلام سے MLAs وغیرہ آتے تھے، اب کے بعد یہ ہے وہ ذمہ داری ہمارے کو بھی مکمل کرنے کی دیے. اس وجہ سے بالکل آل آف سڈن یہ جو ہالیڈیز ہو گئے تھے، پھر ٹیٹ کا ایگزام تھا، اس لیے نہیں کر سکے. اور پھر کل سے الیکشن کوڈ آ گئے تو بالکل یہ نہیں کر سکتے تھے. اس لیے ہم لوگ آج جلدی میں یہ سب پروگرام کو منعقد کیے، جس میں بہت بہترین نتیجے لانے کی نیت سے کریں. یہ اب کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے جو دیا جا رہا ہے، اس کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کو یہ آل ان ون بک میٹیریل نہ صرف آپ کی یہ SSC کے امتحانات کے لیے کام آئیں گے، بلکہ SSC کے بعد میں جو کوالیفائی ہونے کے بعد میں جو انٹرنسز لکھتے ہیں آپ لوگ، جیسے پالیٹیکنک ہو یا اور دیگر جو بھی APRJC کے ہو، TSRJC کے ہو، جتنے بھی ایگزامس کمپٹیٹیو ایگزامس لکھتے، وہ کمپٹیٹیو ایگزامس کے لیے بھی یہ بھی مٹیریل کام پائے گا اور بہترین یعنی کہ رینک سے جو اس کو حاصل ہوگا. لیکن آپ لوگوں کو میں خاص طور پہ ہمارے بچیوں کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پریپریشن کے لیے آپ لوگ صرف یعنی کہ جو آپ لوگوں کے پاس میٹیریل جو ٹیکسٹ بک کا رہتا، صرف اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہوتے تھے. آپ لوگ کیا کریے بولے تو اس کو ساتھ میں ریفر کریے. اس کے بیس میں جو مٹیریل دیا گیا، اس کے بیس میں آپ لوگ مین ٹیکسٹ بکس میں سے اس کو ریسرچ کریے. کرے تو آپ لوگوں کو کنکلوزنگ سمری بنتی ہے سبجیکٹ کی. وہ سمری میں ٹوٹل انفارمیشن سبجیکٹ کے تعلق سے جو اس میں دیا جاتا، اس سے کمپیئر کرتے ہوئے، کوریلیٹ کرتے ہوئے، اگر آپ لوگ اپنا اون آئیڈیا سے اگر آپ ایسیز بنا رہے ہیں، کوئی آنسرس بنا لے رہے ہیں، تو آپ لوگ کو بہترین طریقے سے جو مارکس آتے ہیں وہ مارکس آنا، اور آپ لوگوں کو آگے بڑھ کے بھی اچھے سے کمپٹیٹیو ایگزامس میں کوالیفائی ہونا، اور اس کے بعد میں جو سو آگے کی تعلیم میں بھی آپ لوگ جو سو بہت کامیابی حاصل کرنا. بلکہ دعائیں ہیں ہماری، وہی کوشش ہے ہمارے سرپرستوں کی، کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے جو ہماری صدارت ہے حبیب ملت بیرسٹر صدر علی صاحب کی، اور ہمارے جو سو فلور لیڈر ہے حبیب ملت اکبر علی صاحب کی لیڈرشپ کی. یہ لوگ کی تمنا آرزو خواہش یہی ہے کہ تعلیمی میدان میں ہمارے بچے آگے بڑھیں. اور اسی لیے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے سالانہ ملت ایجوکیشنل سوسائٹی قائم کر کے ہمارے قدر اویسی صاحب بہترین تعلیمی ادارے کھولے، ایسے ادارے کھولے جو لندن، برمنگٹن میں بھی جیسے بلڈنگس دکھیں گے. آپ لوگ کو 10th کے بعد اس میں بھی ایڈمیشن اگر کوئی خواہش مند ہے تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مارکس لا کے کوالیفائی کرتے ہو. ویسے کالجز میں آپ کو ایڈمیشن ملتا، وہ ایسے کالجز ہے جہاں پہ مہانہ 2-2 لاکھ دے کے ہائیلی کوالیفائڈ، ہائیلی ٹیلنٹڈ فیکلٹیز کو رکھ کے اکبر الدین اویسی صاحب جو ہمارے قوم کے لوگ، معاشرے کے لوگ تعلیم کا جو ذریعہ بن رہے ہیں. ہم لوگوں کو آگے کی اعلیٰ تعلیم میں اور آگے پوزیشنز میں ہائیسٹ پوزیشنز کو کریک کرنے کی جو کیپیسٹی بنتی، کیپیبلٹی بنتی، ایبلٹی بنتی، وہ توجہ آپ لوگ ایجوکیشن جتنا کانسنٹریشن آپ لوگ کریں گے اتنا زیادہ مارکس لائیں گے. مین آپ لوگ کو یہ دیکھ لینا ہے کہ ڈسٹریکشنس یعنی چیز پہ لگا رہے ہیں، وہ توجہ سے ہٹ جانے کو ڈسٹریکشن بنتے. وہ ایک آج کے انٹرنیشنل سائنٹسٹ جو ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ لوگ ڈراپ آؤٹس کے اوپر کام کریں. کیوں بچے تعلیم چھوڑ دیتے بیچ میں، کیوں بچے تعلیم سے بیزار ہو کے ہٹ جاتے ہیں؟ وہ بیزار ہو جانے کی، تعلیم سے ہٹ جانے کی، اپنا رخ بدل لینے کی وجہ ایک ہے کہ وہ لوگ بچوں میں ڈسٹریکشن پوائنٹ آف ویو زیادہ ہو گیا. ڈسٹریکشن، توجہ سے ہٹنا، جیسے کہ گیجٹس کے اوپر، الیکٹرانک گیجٹس کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، موبائل پر. میرا مشورہ تو آپ لوگوں کو جب تک آپ کو گریجویشن میں جا کے ہائیسٹ پوزیشن جب تک جاتے جب تک موبائل فون یوز ہی مت کریے. صرف اگر کسی کو ایجوکیشن پرپز سے کچھ کام کرنا ہے تو پپا کا فون لے کے دیکھ لو، چیٹ GPT دیکھ لو، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے گوگل سرچ کرنا ہے تو
घर में किसी का फोन लेके सर्च करके मटेरियल आप लोग एक्सट्रैक्ट करो, फिर छोड़ दो मोबाइल। वैसा अगर आप लोग अपने आप को कंट्रोल करेंगे मोबाइल से दूर हासिल करने की, तो बिल्कुल आप लोगों की तरक्की को कोई रोक ही नहीं सकता। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आप लोग इस पोजीशन हासिल कर सकते हैं। सिर्फ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गैजेट्स को यूज करो, रिमेनिंग चीजों के लिए फोन को बाहर रख दो। कोई जरूरत नहीं है किसी को गलत रहे तो तुम्हारे से फोन करते होना जाके मिलते। आप लोग दोस्ताना निभाने के लिए, सहेलियों से बात करने के लिए, बहनों से बात करने के लिए, जिंदगी का कीमती वक्त, कीमती तवज्जो छोड़ देना आपकी ही जिंदगी को बर्बाद करने का एक सिरा बनेगा, हिस्सा बनेगा, लेकिन दूसरा उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि ये जो टर्निंग पॉइंट है आप लोगों का 10th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक, ये इसी के ऊपर दारोमदार रखा तो आप लोगों का पूरा करियर। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चियों को आजकल उनके वालिदैन तालीम के मैदान में आगे नहीं बढ़ा रहे। हर कोई देखो हमें जितना भी हम लोग सोशल वर्क कर रहे हैं आज हमारी जमात की तरफ से, हमारे को हमेशा यही हिदायतें मिलती है कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करो। क्योंकि हम लोग ऐसा टैलेंट सर्च के एग्जाम भी कंडक्ट करें, उसमें से भी कई बच्चों को, यतीम बच्चों को, लोगों को जो फ्री में हाईली कॉर्पोरेट स्कूल्स में जो एडमिशन दिलाए, जैसा कि टैलेंट सर्च का एग्जाम करा के एमएस एजुकेशन हो रहा। जो भी बच्चे आला कॉर्पोरेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं आप लोगों में से, वो लोग आप लोग हम लोगों से, हमारी पार्टी की जमात से, आप लोगों के असातिज़ा से आप लोग कंसर्ट रखते थे, अच्छे मार्क्स आके हम लोगों तक अगर रब्ता करेंगे तो हाईली कॉर्पोरेट यानी कि कॉलेजेस में भी आप लोगों का एडमिशन आराम से हो सकता। बिल्कुल कोई दुश्वारी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप हासिल नहीं कर सकते। आप लोगों के पास एक छोटा मिसकंसेप्शन आ जाता, लोगों ने जो गलत फहमी है सब डाल देते आप लोगों के दिमाग में, से काम होता, अरे मुसलमानों को गवर्नमेंट नौकरी काम मिलती, अरे छोड़ो ये होते बड़े डॉक्टर बनते रहते, ऐसे चलते रहते हमारे घराने में। ये चीजों को खाली आप लोग बिल्कुल अपने खरीद बता दीजिए, बिल्कुल अपने कदमों के नीचे डाल दीजिए। ऐसे ख्याल के मशवरे अगर कोई दे रहा हो, अगर कोई दे रहे हैं आप लोगों के सामने, बोल रहे हैं आप लोगों को एहसास कमतरी का शिकार कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझो कि वो लोग आप लोगों के खैर खानी ना क्योंकि दुश्मन है। जो इंसान आपको मोटिवेट करता वही आपका खैर काम है। और मोटिवेशन अपना सगा भी कर सकता, खरीद भी कर सकता, बाहर वाला भी कर सकता, और डिस्करेजमेंट अपना सगा भी कर सकता, खरीद भी कर सकता, बाहर वाला भी कर सकता। इसलिए हमको ये देखना है कि कौन हमको आगे बढ़ने का, तरक्की करने का मौका दे रहा, मौसम मिजाज बना रहा। और जितना सेल्फ मोटिवेशन की बात रही तो आप लोग जैसा एजुकेशन के प्रिपरेशन में जाते रहते, और एक बात क्या है, जितना ज्यादा आपको लिटरेचर बाई मीन्स ऑफ वर्बल ओरल पढ़ने की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपका दिमाग की कैपेसिटी बढ़ती है। मैंने बोल रहा हूँ, ये भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का यूनिसेफ के जरिए इंटरनेशनल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन वाले रिसर्च करके ये बोले कि रीडिंग कैपेसिटी जितना आपको रहेगी उतना आपका मेंटल बिल्ड होते रहता कैपेसिटी। आप 100 बुक्स पढ़ो पूरी जिंदगी में, आपका मुकाम, आपके नियार, आपकी सोच, आपका यानी तजुर्बा, आपका दिमाग का सोचने का अंदाज अलग रहता है, कॉमन मैन का अंदाज अलग रहता है। द नंबर ऑफ बुक्स यू रीड, द कैपेसिटी यू इम्प्रूव। उससे ही आप यानी कि प्रॉब्लम सोल्यूशन करने का जो आप लोग के अंदर कैपेसिटी आती है ज्यादा बुक्स पढ़ने की वजह से। नहीं तो लोगों से बात करने से क्या है, लोग के पास क्या आपसे ज्यादा नॉलेज देते हैं। कोई भी आपकी बिरादरी में आता वो आपसे कम वॉइस वाला चाहता, आपसे हाईएस्ट वाला आपके पास, तो आपको अपनी सर्विस में देते रहता। आप ये देखना है कि हाउ इंटेलेक्चुअल्स आर सराउंडेड विद अस, हमारे पास कौन कितने इंटेलिजेंस रह रहे हैं लोग हमारी सर्किल में। इंटेलिजेंस आप लोग की सर्किल में कौन रहते रहे, तो आपके क्लास में पढ़ने वाले, आपसे अच्छा पढ़ने वाले बच्चे रहते, नहीं रहता आपके उस्ताद साथ रहते यानी कि टीचर्स से बात करने डरते, टीचर से इंटरेक्शन करने डरते, जबकि टीचर से इंटरेक्शन करना ही आप लोगों के पास जिंदगी का अहम जो मरहला है। जो भी करना है आप टीचर से ही ज्यादा बात करना, टीचर से ज्यादा बात करने से टीचर्स के पास जितना एक्सपीरियंस होता है आपके सब्जेक्ट का वो दूसरे को नहीं रहता। उन जो है सो टीचर जो है सो आपको हर वक्त खिदमत करने, बोलने, मशवरा देने, आपको डेवलप करने तैयार होते हैं। लेकिन आप लोग कुछ ऐसा मेंटली फील करते कि ज्यादा पूछे तो क्या सोचते क्या, नहीं बिल्कुल नहीं है। आप लोग और टीचरों से ज्यादा बातें में रहना और बुक से ज्यादा पढ़ना और रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू पे रहना। आपकी तालीम कैसा रहना पड़ेगा, जैसा कि एक एग्जाम्पल है पीएचडी स्कॉलर। आप लोग को दूसरों को मालूम पीएचडी क्या है, पीएचडी क्या है,
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोग पीजी करने के बाद में नेक्स्ट रिसर्च करना है वही सब्जेक्ट पे तो पीएचडी करना होगा। वो पीएचडी स्कॉलर्स कैसे करते हैं, एक सब्जेक्ट का एक कुछ कॉन्सेप्ट आया तो वो कॉन्सेप्ट को पकड़ते इतना इन डेप्थ तक जाते कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और उसका तरक्की करने का वो यहाँ तक जो स्टेज आया वो सब्जेक्ट कौन से मॉड्यूल्स को क्रॉस करते हुए आया, क्या क्या टेक्निक्स को कर लेते हुए आया, कैसा कैसा डेवलप करते हुए आया, ये रिसर्च करना उसके ऊपर उसका सब्जेक्ट होता पीएचडी वाला। तो हम लोग पीएचडी वाला जो रिसर्च करना के कोई रूल नहीं है, आप जो लोग पढ़ रहे हैं जो भी सब्जेक्ट है आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने में क्या हो जाता है, जितना क्वेश्चन पूछता उससे ज्यादा आप लिख सकते हैं आंसर, ऐसा हो जाता है करेक्शन करने वाले को कि बेहतरीन। सो बहरहाल ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप लोगों को जैसे कि हमारी हाईकमांड की हिदायत है कि इलेक्शन बोर्ड से पहले इसलिए आज हम लोग ये प्रोग्राम को मुकर्रर करें। जितने भी मशवरे मेरे तजुर्बे में थे, जैसा कि मैं एक सीनियर एडवोकेट होने के नाते एजुकेशन के ऊपर में बहुत सारा काम कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ बहुत कई जमाने से, इसलिए ये चंद चीजें जो सो मशवरे आप लोगों को देना चाह रहा था। आप लोग इसके ऊपर अमल करते हुए ये टॉप को कर रहा हूँ और आप लोग जो सो हमारे दिए हुए मटीरियल के जरिए अच्छे से अच्छा मार्क्स हासिल करके आला से आला तालीम हासिल करना होगी और आप लोगों के फ्यूचर एजुकेशन में भी अगर कुछ आप लोग करियर पोजीशन में जाना चाह रहे हैं तो राब्ता कीजिए, उसमें भी हम लोग सपोर्ट करेंगे। ये मौका देने के लिए मैं अपने बुजुर्गों से बहुत ममनून और मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह आगे चल के भी इस तरह है मेरे की खिदमत में हम अपना कीमती वक्त हम अपने आप को रोज खिदमत देने के लिए जमात के जरिए आप लोगों के सामने हमेशा हाजिर रहेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बेहतरीन बात आपके सामने सदर मोहतरम ने रखी। मैं फिर एक बार बात का इस्तेमाल करता हूँ, खासकर इस्तेमाल करता हूँ और मैंने तालीम के सिलसिले में जो बातें कही गई है, मैं इसी हाल में एक मीटिंग एक जलसा हुआ था जिसमें देखा 22 बच्चियाँ जो डॉक्टरेट के लिए सेलेक्ट हुई, खासकर मुस्लिम बच्चों को देखा मैं 22 बच्चियाँ जो है डॉक्टरेट के लिए सेलेक्ट हुए। यहाँ से जो है ये इदारे में जो है कई लोग जो है स्कॉलरशिप 15,000 का दिया गया। तो मैं तवक्को करता हूँ कि आप लोग अच्छा पढ़े, अपने मुल्क का नाम, अपने घर का नाम, अपने साथीदार का नाम, अपने स्कूल का नाम। तो एक बच्ची अगर पढ़ी तो पूरी फैमिली सेट हो जाती, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली सेट हो जाती। तो मैं आगे के प्रोग्राम के लिए अली साहब टीचर से दरखास्त करता हूँ कि वो मुस्लिम जनाब रज़िया साहब और पार्टी के रफ़ा और पार्टी को शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम असातिज़ा और स्कूल के इंतज़ामिया की जानिब से जो कि हर साल की तरह इस साल भी हमारे तलबा के लिए ये सालाना मिलत तालीम गाइड्स को फराहम कर रहे हैं। इससे पहले भी जो एमएलए साहब आए थे वहाँ पर जिक्र किए थे कि प्राइमरी स्कूल के लिए भी स्कूल बैग और नोटबुक्स वगैरह तकसीम करते दूसरे अजला में। इसी तरह यहाँ पर भी अगर वो सिलसिला अगर जारी रहे तो बिल्कुल शुक्रिया, ये बात अब अपने मेरे साथ तक पहुँचाइए। तो बहरहाल ये जो आलिमान गाइड है बहुत ही कीमती और आला किस्म की, इसके अंदर गुज़िश्ता साल के सवाल हल किए हुए हैं। सबसे पहली बात, दूसरे मीडियम में तो हमको बहुत सा मटेरियल मिलता है, लेकिन ये सालाना मिलत तालीम में जो वाहिद उर्दू मीडियम के लिए ये जो किताब तैयार की गई है जिसमें पुराने तमाम मज़ामीन के 6 सब्जेक्ट्स के जो है सॉल्व पेपर्स हैं इसके अंदर, उसके अलावा और मॉडल पेपर्स में। इसके लिए हम अगर अच्छी तैयारी करें तो इंशाल्लाह बेहतरीन मार्क्स पा सकते हैं इसके अंदर। यानी पूरी तैयारी कर लेने के बाद ये आखिरी वक्त में इस पेपर प्रैक्टिस करने का है। हम तो टेक्स्ट बुक तो पूरी पढ़ना है, लेकिन ये जो है पेपर मॉडल के लिए, इसके मॉडल को देख लीजिए किस किस्म के सवाल आते हैं, इससे हमको बहुत अच्छी रहनुमाई होती। तो लिहाजा आप लोग इससे इस्तेफादा कीजिए और अच्छे नंबर लेते हुए उर्दू मीडियम अपने अपने स्कूल का, असातिज़ा का और हमारे नलगुंडा शहर का नाम रोशन कीजिए। और इन चंद बातों के साथ मैं फिर एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के 3